बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, तुसीं देख रहे हो मेरा प्रोग्राम चार सफेरे शुमाइला नियाज़ दे नाल और मैं हां तुहाडी मेज़बान शुमाइला नियाज़। वैसे तो मौसम जिहड़ा ना वो भी सर्दी दा जिहड़ा वो जा रहा है, गर्मी जिहड़ी है वो इजाफा हुंदा पिया है, लेकिन मुल्क दे जिहड़ा सियासी दर्जा हरारत है उहदी ठंड शुरू हुंदी पई है। यानी जिहड़ा दर्जा हरारत बहुत तत्ता चल रहा सी उहदे विच काफ़ी हद तक कमी करन दी कोशिश जारी है। बयानात दी तेज़ी, सोशल मीडिया दी गर्मा गर्मी और जलसियां दी सियासत दे दरमियान सुप्रीम कोर्ट उहदा एक बहुत बड़ा फैसला सामने आया जिन्हें कौमी मंजरनामे दे विच एक नवी बहस जिहड़ी वो छेड़ दी है कि बानिए पीटीआई इमरान खान नूं कोई बहुत वड्डा रिलीफ मिल गया। अदालत उज़मा ने उन्हां दे अखां दे जिहड़ा ना वो माहिर डॉक्टर तक रसाई देण दी और बच्चों नाल कोई गलबात करन दी जिहड़ी सहूलत है वो फराहम करन दा हुक्मनामा जारी कर दिता है। बज़ाहिर तां बड़ा एक सादा जिहा अदालती हुक्म है, लेकिन ये सियासी असरात बड़े डूंगे ने। सुप्रीम कोर्ट दे विच बानी पीटीआई की सेहत तो मुतलक केस की समात हुई है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान याहिया आफरीदी की सरबराही दे विच 2 रुकनी बेंच ने यह समात की है और अदालत दे विच अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान अवान और फ्रेंड ऑफ द कोर्ट बैरिस्टर सलमान सफदर और दीगर मुतलका हकाम भी हैगे सी। माहौल काफ़ी संजीदा सी, लेकिन लहजा थोड़ा या मतवाजन सी। समात के दौरान चीफ जस्टिस ने अटॉर्नी जनरल नूं रोस्टरम के उत्ते बुलाया और आख्या कि जी फ्रेंड ऑफ द कोर्ट ते जेल सुपरिटेंडेंट की रिपोर्ट जिहड़ी है वो तकरीबन एक ही वर्गी है ते अदालत दे विच रिपोर्ट का एक अहम पैराग्राफ जिहड़ा मतलब रिपोर्ट वाह सी उहदे विचों फिर अहम पैराग्राफ जिहड़ा ना वो पढ़ के सुनाया, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट पैराग्राफ सी। वो किहड़ा सी? रिपोर्ट के मुताबिक ये सी कि बानी पीटीआई ने जेल दे विच आख्या कि जी सिक्योरिटी बेहतरीन है, हिफाजती इंतजामात वो भी ठीक ने, यानी सिक्योरिटी और हिफाजती इंतजामात के उत्ते उन्होंने इत्मीनान का इजहार किया है। खाण पीण की सहूलत भी आख्या, उहदे मुतल्लिक कोई शिकायत नहीं की। ताहम उन्होंने एक गल की है कि जिहड़ियां इलाज मुआलजे दी सहूलतां ने ना, तिब्बी सहूलतां, उन्हां दे हवाले नाल उन्होंने अदम इत्मीनान यानी कि वो कोई तसल्ली बख्श नहीं आख्या। खास करके अखां दे माहिर डॉक्टर तक उन्होंने आख्या कि मैनू जान दिओ, मेरी अख ठीक नहीं हैगी। यही वो इंपॉर्टेंट नुकता है जिहदे विच अदालत ने बड़ी खास तवज्जो देती। अदालत ने क्या ओहो हो ये तो मामला बड़ा संगीन है। चीफ जस्टिस ने फिर वाज़े अल्फाज विच आख्या कि इमरान खान इस वक्त रियासत की तहवील विच है, जिहदे विचों कोई शख्स अगर स्टेट की कस्टडी दे विच होवे तां उहदी जान, सेहत, बुनियादी सहूलतां की जिम्मेदारी जिहड़ी हुंदी है वो सीधी रियासत के उत्ते आयद हुंदी है। उन्होंने ये भी आख्या कि अदालत हरगिज़ ये नहीं कहेगी कि इमरान खान नूं जिहड़े होर दूजे कैदी ने उन्हां दे मुकाबले दे विच कोई नुमाया या खसूसी सहूलियात दईए। और सहूलत यही है कि सारियां वास्ते इक्को वर्गा सलूक होना चाहिए है, यानी कि यकसां सलूक का मतलब ये भी हुंदा है कि किसी नूं तिब्बी सहूलत तो महरूम भी ना रखा जाए। अटॉर्नी जनरल ने अदालत को यह भी यकीन दिलाया है कि हुकूमत माहिर जिहड़े अखां दे डॉक्टर ने उन्हां तक रसाई देने वास्ते तैयार है। और चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स देंदे हुए आख्या कि जी अज हुकूमत वाह कोई चंगे मूड च लगती पई है, मूड स्विंग्स नहीं चलते पे, हुकूमत दे अच्छे मूड च। ये जुमला जिहड़ा है वो सियासी हलकियां दे विच मौजूए बहस बन गया, मगर ये पिछे असल पैगाम की सी? ये पिछे असल पैगाम ये सी कि अदालत हुकूमत के तावन नूं सराहदी पई है और चाहती पई है कि मामला लड़ाई झगड़े तो बगैर संजीदगी नाल हल हो जाए, बह के हल हो जाए, गलबात नाल हल हो जाए। अदालत ने फिर दिता हुक्म, अदालत ने हुक्म दिता कि जी बानी पीटीआई नूं छेती छेती अखां दे माहिर डॉक्टर तक पहुंचा दिओ और नाले गल कराओ उन्हां दे बच्चियां दे नाल, सहूलत फराहम करो उन्हां नूं। अटॉर्नी जनरल ने फिर यकीन दहानी कराई कि तुसीं साहब जी फिक्र ना करो तो जिक्र ना करो, 2-3 दिनों दे विच ये सहूलत फराहम करांगे और ठीक 16 फरवरी तक मुकम्मल तौर पर अमल दरामद भी हो जाएगा। अदालत ने इस यकीन दहानी दे उत्ते फिर कीता हुक्मनामा जारी किया और उन्होंने उस हुक्मनामे का हिस्सा करार दिता। फ्रेंड ऑफ द कोर्ट बैरिस्टर सलमान सफदर ने अदालत दे विच आपदा मौकफ अख्तियार किया कि जी अखां दे मुआयने के दौरान किसी फैमिली मैंबर की भी मौजूदगी उहदी भी इजाजत दी जाए। तो चीफ जस्टिस ने दरखास्त मुस्तरद करते हुए आख्या कि अदालत इदा दा हुक्म नहीं दे सकती। उन्होंने आख्या कि जी अदालत ज़ाब्ते दे विच हट के कोई खसूसी रायत नहीं देवेगी। अदालत ने ज़ाती मुआलजीन तक रसाई की इजाजत दी है, बाकी तुसीं जिहड़ियां आपदियां होर मुलाकातां चाहते हैं कि वही रसाई दी वो नहीं हो सकती। रिपोर्ट के मुताबिक बानी पीटीआई ने डॉक्टर फैसल सुल्तान और डॉक्टर आसिम यूसुफ तो मुआयना कराने की जिहड़ी ख्वाहिश है वो जाहिर की है। अदालत ने यह भी आख्या है कि अगर माहिर डॉक्टर दस्तियाब नहीं हैगा तो मुआयना कराया जाए, मगर
तमाम इकदामात कानून और जेल दे कायदे मुताबिक होणगे। रिपोर्ट दे विच बानी PTI की सेहत तो मुतालिक तफसीलात भी शामिल ने और दस्सिया गया है कि वो 2 साल 4 महीने तो कैद ने। अक्तूबर 2025 तक उन्हां दी नज़र मुकम्मल ठीक सी, एकदम बिल्कुल शीशे तरह शफाफ कोरा नज़र आ रहा सी। लेकिन बाद विच ना थोड़ा थोड़ा धुंधला या पन शुरू हो गया। जिहड़ी खब्बी अख है उहदे विच मसला काफ़ी वध गया और थोड़ा थोड़ा घट नज़र आने लग पिया ते उहदे विच ब्लड क्लॉट की तश्कील भी की गई है। मुलाकात के दौरान अखां दे विचों मुसलसल पानी निकली जाता है। इहदा जिक्र किया गया रिपोर्ट दे विच कि जी इन्ना मसला खराब है अख दा। अच्छा, हुण फ्रेंड ऑफ द कोर्ट की रिपोर्ट दे विच जिहड़ा सैल दा माहौल है उहदे मुतालिक भी तजावीज़ दित्तियां गईयां कि जनाब उत्थे मच्छर ते कीड़े मारन दे मौसर इकदामात ते खुराक महफूज रखने दे वास्ते रेफ्रिजरेटर की जिहड़ी फराहमी है और किताबां पढ़न की जिहड़ी रसाई है उहदे विच सिफारिश भी शामिल की गई है। अदालत ने आख्या कि जी सेहत का मसला ये बड़ा इंपॉर्टेंट होंदा है। सेहत हैगी है तो सब कुछ हैगा ना, हैल्थ इज़ वेल्थ, और इहदे विच मुदाखलत की जरूरत है। रियासत की जिम्मेदारी है कि कैदियों नूं मुनासब सहूलतां फराहम करे। हुण दूजे पासे चलीए, दूजे पासे हुकूमत की तरफों वजाहतां आ गई सामने। वज़ीर आज़म के मुशीर राणा सनाउल्लाह ने आख्या कि जी हुकूमत ने कभी भी ये पेशकश नहीं की कि इमरान खान नूं जेल तो बाहर किसी होर जगह मुंतकिल किया जाए। अगर सेहत के पेश नज़र हस्पताल मुंतकली जरूरी हैगी है तो अदालत फैसला करेगी और हुकूमत इहदे उत्ते अमल भी करेगी। असीं तां जिद्दां कहने उदां कर लैने। जेल हुकाम के मुताबिक इमरान खान की सेहत का खास ख्याल रखा जा रहा है। रोजाना मैडिकल चैकअप होंदा है, खाना डॉक्टर की निगरानी में देने आ। इस तो बाद जिहड़ा वो मुशक्कती मौजूद ने उन्हां दी पसंद के मुताबिक खाना भी तैयार कर देंगे। राशन वो आपदे पूरे एतमाद के जराए नाल मंगवाते हैं। उन्होंने वर्जिश करन दी, अखबार पढ़न दी, TV देखण दी सहूलियतां दित्तियां ने। तकरीबन 6 सैल दे विच मुश्तमिल एक मुकम्मल ब्लॉक उन्हां वास्ते मखसस किया गया। उधर सियासी सतह के उत्ते सरगर्मी तेज होंदी पई है। वज़ीर आज़म के कोआर्डीनेटर इख्तियार वली खान ने आख्या कि जी इमरान खान और महमूद खान अचजई की मुलाकात छेती हो सकती है। उन्होंने यह भी इंदिया दिता है कि शायद 1 या 2 हफ्तियों के विच ओपोजिशन लीडर कौमी असम्बली की मुलाकात मुमकिन हो। ताहम यह भी वाजे कर दिता उन्होंने कि अगर मुज़ाकरत होए तो फिर नवे इंतखाबात का मुतालबा कबूल नहीं किया जाएगा। कानून तो बाला कोई भी गल नहीं होएगी। सियासी तजियाकारां का कहना है कि जी सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला सिर्फ और सिर्फ तिब्बी सहूलत तक महदूद नहीं है, बल्कि ये दोरस सियासी असरात हो सकते हैं। एक पासे हुकूमत की मफामत की गल होंदी पई है, दूजे पासे ओपोजिशन आपदे मौकफ ते कायम है। इस तरह के हालात दे विच अदालत का मतवाजन किरदार जिहड़ा वो कशीदगी नूं घट करन वास्ते मददगार साबित हो सकता है। ठीक है, अदालत ने यह भी वाजे किया है कि यह जिहड़ी अपील कोर्ट के इख्तियारात दे विच इस्तेमाल जिहड़ा वो नहीं करेगी और मुतलका फॉरम्स का एहतराम भी किया जाएगा। इस पैगाम ने अदालती निज़ाम दे विच तवाज़ुन और इदारा जाती हदूद की अहमियत नूं भी उजागर किया है। आवामी सतह के उत्ते इस फैसले के उत्ते मिला जुलिया कोई रद्द-ए-अमल सामने आंदा पिया। कुछ हल्के इनू इंसानी हमदर्दी और आईनी जिम्मेदारी की तकमील करा देंदे पे है, जबकि कुछ ऐसे सियासी दबाव का नतीजा समझते पे है। ताहम हकीकत यही है कि सेहत और बुनियादी हकूक का मामला सियासत तो बालातर होना चाहिए। मुल्क इस वेले पहले ही कीना लेंदे ने मईशी और चैलेंजेस का सामना करता पाया है। सिक्योरिटी खदशात वो भी बथेरे पे हुए ने, सियासी कशीदगी वो अलग चलती पई है। इस तरह के हालात दे विच अदारियां के दरमियान एक तवाजुन कायम होना, हमआहंगी पैदा होना और कानून की बालादस्ती जिहड़ी है वो नहायत अहम है, वेरी इंपॉर्टेंट। सुप्रीम कोर्ट का हालिया हुक्म इसी तवाजुन की एक मिसाल के तौर पर देखा जा रहा। हुण नज़र हैगियां ने 16 फरवरी के उत्ते। 16 फरवरी बड़ी इंपॉर्टेंट डेट है कि मुकर्ररा तारीख तक ये सारियां सहूलतां मिल जाणगियां, कि डॉक्टर्स की टीम तश्कील पा देणगे, कि बच्चों नाल फोन ते गलबात हो जाएगी। ये सारे सवालात जिहड़े ने ना वो जिहड़े आ कुछ दिन रह गए ने आने वाले उन्हां दिनां च वाजे हो जाणगे। अगर ये इकदामात बर वक्त मुकम्मल हो जाते हैं तो फिर ये बहुत बड़ा एक पॉजिटिव इशारा हो सकता है, एक मस्बत इशारा हो सकता है कि रियासत ते उंगली कोई नहीं चक सकता, क्योंकि रियासत आपदे सारे फराइज तो अगा है। रियासत नूं पता है कि मेरा केड़ा केड़ा फर्ज है। रियासत कभी भी अपने फराइज अंजाम देने तो पीछे नहीं हटी और अदालती अहकामात दे उत्ते अमल दरामद रियासत ने हमेशा यकीनी बनाया और यकीनी बनाती रहेगी। अगर ताखीर होंदी है, ये तो वैसे गल हो रही ना कि अगर लेट हो जाते हैं
ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਿਆਸੀ ਦਰਜਾ ਹਰਾਰਤ ਦੁਬਾਰਾ ਵੱਧ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਜੂਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਸੀਨਾ ਚੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਮੰਜ਼ਰਨਾਮਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਸੂਲੀ ਮੌਕਫ ਇਖਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਕੋਈ ਖਸੂਸੀ ਰਾਏ ਦਿੱਤੀ ਹੈ और ना ही कोई इम्तियाजी सलूक किया, सिर्फ बेसिक इंसानी हकूक, बुनियादी इंसानी हकूक की फराहमी, यही पैगाम सब तो ज़्यादा अहम है। देखो प्रोग्राम के इस हिस्से के कितना बेहतरीन मैं तुहानूं ये जिहड़ी रिपोर्ट है, जिस रिपोर्ट के बारे बड़ियां क्यास राइयां चलदियां पईयां सी कि खरे रिपोर्ट के की मसला है तो की नहीं, पर आखिर ये रिपोर्ट पेश कर दी गई है। अखां का बड़ा संगीन मामला सामने आ चुका है, ये उत्ते हुक्मनामा जारी हो चुका है भी इस तरह करना है। बहरहाल इस सारी सूरत हाल उत्ते गलबात करांगे, लेकिन एक छोटी जी ब्रेक तो बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, और ब्रेक तो पहले जिहड़ा आप बहुत वड्डे रिलीफ के बारे गलबात कर रहे सी, उहदे उत्ते मजीद गलबात करांगे। इस सारी सूरत हाल दे उत्ते मेरे नाल मौजूद ने सीनियर सियासतदान मुहम्मद अली दुरानी साहब। दुरानी साहब वेलकम करनी है अपने प्रोग्राम के विच। क्वेश्चंस का सिलसिला मैं शुरू करांगी, लेकिन सब तो पहले तो मैं ये पूछना चाहां कि भी जी ये जिहड़ी डेवलपमेंट हो रही है, ये ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਵੈਸੇ? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखो ये जी डेवलपमेंट्स इस वेले हो रही ने, अगर इंसानियत के नाते, ह्यूमन राइट्स के नाते, कानून के नाते वेखिए तो ये राइट डायरैक्शन चीज़ां ने जिहड़ियां बहुत पहले हो जानियां चाहिए सन, जिहदे विच इन्ना नुकसान ना होंदा अख दा, और कोई इतनी स्ट्रेसिस भी इतनी टेंशन ना बनती। लेकिन चलो देर आए दुरुस्त आए। मैं समझना कि इस वेले जो कुछ हो रहा है इनू चलता रहना चाहिए, रलीफ नू अगे वधना चाहिए, क्योंकि जो टकराव है उहदे विचों कुछ निकलता तो है नहीं। ठीक है जी, साल तो सिंह फसे पे ने, ना कोई चीज़ सज्जे होंदी है ना खब्बे होंदी है, दहशतगर्दी वध रही है, इशूज वध रहे ने, मईशत को नुकसान हो रहा है। इस सब तो बावजूद जड़ा है कि वो असी अपने सिंह फसा के बैठे हुए हैं। मैं समझदा कि अदालत की जी इंटरवेंशन हुई है वो बड़ी राइट डायरैक्शन है, लेकिन ये सारी चीज़ इसकी तरफ भी इशारा कर रही है कि अमूमी तौर पर एक रियलाइजेशन पैदा हुई है दोवें पासे कि बई हुण कोई रास्ता कढण की कोशिश करनी चाहिए। जिहदे लई मैं 2 साल तो लगे हुए हैं। नैशनल डायलॉग कमेटी भी हुण बनी है, वो भी लगी हुई है, जिन्हां दी तरफों भी स्टेटमेंट आई है। उन्होंने बड़ी मतलब अमूमी तौर से परेशानी का इजहार किया है जिहड़ी रिपोर्ट आई है उहदे उत्ते, लेकिन डिमांड यही है कि हुण इस रिपोर्ट के मुताबिक जिहड़ा है वो हैल्थ फैसिलिटीज़ दित्तियां जाणियां चाहिए ने ते अगे दे लई रस्ते भी कढण दा कोशिश करनी चाहिए। ये इस वक्त की जरूरत है। अच्छा, ये वक्त की जरूरत है कि हुण आपां इस चीज़ ते आने कि दुरानी साहब मुल्क दे विच जिहड़ा एक सियासी दर्जा हरारत जिहड़ा पहले तो चलदा पिया सी, उहनूं घट करने की जिहड़ी कोशिश है वो जारी हो चुकी है, और सुप्रीम कोर्ट भी जिहड़ी मैदान च आ चुकी है। गल्लां ये हो रही कि जी बानी PTI नूं कोई बहुत वड्डा रिलीफ मिल गया है, और इहदे नाल जिहड़ा हैगा दहशतगर्दी के मामले के उत्ते भी सुहेल आफरीदी भी और विफाकी हुकूमत वो भी एक सफ़े के उत्ते आए पे ने। ये सारा कुछ महज इतफाक है या तुहानूं लगदा कि जी बर्फ पिघलदी पई है, या पसे पर्दा, पसे दीवार या पसे बूआ, जो मर्जी समझ लो, उत्ते कोई होर गेम चलदी पई है? देखो पसे बूआ से हर वेले कोई ना कोई गेम चलती रहती है। ठीक है जी, ਜਿਹੜੇ ਨਤੀਜਾ ਖੇਜ਼ ਮੁਜ਼ਾਕਰਾਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕੋਈ ਰਾਉਂਡ ਟੇਬਲ ਜਾਂ ਮੇਜ਼ਾਂ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਪ੍ਰੈਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਉਹ ਪਸੇ ਪਰਦਾ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਟਰੈਕ ਟੂ ਡਿਪਲੋਮੇਸੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਰੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਹੋਇਆ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 2-3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਤੇ ਹੈ ਕਿ KPK हुकूमत ने अपना रवैया ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ बदल लिया और तकरीरां नूं छड़ दिओ, अमली तौर पर वो मुकम्मल ताउन कर रहे हैं हुकूमत के नाल, एस्टैबलिशमेंट के नाल, और जिन्ने भी मामलात ने उन्होंने एक जिवें हुकूमतां होंदियां ने हुकूमतां वाला रवैया अख्तियार कर लिता है। वो खेड दुनिया बंद कर दित्तियां ने, उनको एक उंजी एक्ट कर रहे हैं जिवें हुकूमत नूं करना चाहिए। पहली चीज़। दूजी चीज़ ये है कि मरकज़ विच जिथों तक पार्लीमेंट का सवाल है, पार्लीमेंट एक खामोश अंडरस्टैंडिंग पैदा हो गई है हुकूमत और अपोजिशन की मौजूदा अपॉइंटमेंट्स के दरमियान। मतलब महमूद खान साहब जिहड़े ने उन्हां दा एक अच्छा ताल्लुक है नवाज शरीफ साहब नाल। नवाज शरीफ साहब ने उन्हां दी अपॉइंटमेंट विच भी पॉजिटिव रोल प्ले किया है। हुण मैं समझदा कि इस वेले सियासी जिहड़े जहन ने वो आपस एक मफाहमत का रस्ता कढ़ रहे हैं मरकज जिहड़ा कि
ਇਸ ਵੇਲੇ ਤੱਕ ਤੇ ਇੱਕ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਰਿਜ਼ਲਟਸ ਦੇ ਰਹੇ। ਹੁਣ ਤੀਜੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ इमरान खान साहब और हुकूमत और इमरान खान साहब और इस्टैबलिशमेंट के दरमियान ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਟੈਂਸ਼ਨ ਦੀ ਸਦਾ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਸਵਾਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੈ। ਔਰ ਅਗਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਕਿ ਇਮਕਾਨ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਹਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਜਿਹਦਾ ਇੱਕ ਰਸਤਾ ਵੀ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਅਗਰ ਕੋਈ ਰਿਲੀਫ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਰਿਲੀਫ ਨੂੰ ਨਾ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਉਰਦੂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦਾ ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੈ ਕੁਇਡ ਪ੍ਰੋਕੋ। ਕੁਇਡ ਪ੍ਰੋਕੋ ਦੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਸ ਇਸ਼ੂ ਦਾ ਰਿਜ਼ੋਲਵ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮੁਮਕਿਨ ਹੈ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰੋਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਬੜੇ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਇਨਐਕਟਿਵ ਹੋਈ ਸੀ, ਦੁਬਾਰਾ ਅਗਰ ਉਹ ਐਕਟਿਵ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਰਸਤਾ ਕੱਢ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਰਸਤਾ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਪਾਸਿਆਂ ਲਈ ਬਾਇਜ਼ਤ ਹੋਏਗਾ। ਔਰ ਇਹ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੌਮ ਦੀ ਤੇ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਮੁਲਕ ਦੀ ਵੀ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਰਸਤਾ ਕੱਢਿਆ ਜਾਏ। ਲੇਕਿਨ ਬਹਰਹਾਲ ਜਿਹੜਾ ਖਦਸ਼ਾਤ ਇੱਥੇ ਦੁਰਾਨੀ ਸਾਹਿਬ ਬੰਦਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਕਰਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨ ਆਤੇ ਆਤੇ। ਇਹ ਤੇ ਮਿਹਰਬਾਨਾਂ ਦਾ ਤੇ ਕੰਮ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਲੇਟ ਹੀ ਆਉਂਦੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ इकबाल हमेशा देर से आता है, तो इसी तरह ਜਿਹੜਾ ਹੈ ये पुड़पुड़ियों की सफेदी तक तो मेहरबान आता है। ਉਦੋਂ ਬੰਦੇ ਦੇ ਸਾਹ ਵੈਸੇ ਪੂਰੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਬੰਦਾ ਮਹਿਬੂਬ ਦੇਖਦਾ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਵੇਖਦਾ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਆਇਆ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਚੱਲ। ਹਾਂ, ਤੇ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜੀ ਵਿਚਾਰੇ ਮਤਲਬ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ 75 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਨੇ, 72 ਸਾਲ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਿਰ ਬਾਕੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਖਵਾਤੀਨ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਪਈਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਤੁਕ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸੋਚ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਯਾਰ ਕੰਮ ਉਹ ਕਰੋ ਜਿਹੜਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ। ਵੈਸੇ ਦੇਖੋ ਦੁਰਾਨੀ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਅੱਜ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬਾਨੀਏ ਪੀਟੀਆਈ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਾਤੀ ਮੁਆਲਿਜ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਨੂੰ ਰਸਾਈ ਔਰ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਹੂਲਤ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਦੇਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਇਦਾਂ ਦਾ ਵਕਤ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਤੇ ਹੁਣ ਅਦਾਲਤ ਤਿੱਬੀ ਬੁਨਿਆਦਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਾਨੀਏ ਪੀਟੀਆਈ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਰਿਲੀਫ ਦਿੰਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਕਿੱਡੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਇਹਨੂੰ? ਇਹ ਸਮਝ ਰਹੇ ਕਿ ਇਹ ਪਿਛਲੇ 2.5 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੈ। ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਦੀ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਮੈਂ ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਐਸੇ ਕੰਮ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਰਸਤਾ ਬਣ ਜਾਏ ਕਿ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਸਿੰਘ ਫਸੇ ਹੋਏ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਟਾਈਮ ਇਹ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈ ਲਈ ਜਾਏ। ਜਦੋਂ ਸਿੰਘ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਫਸ ਜਾਣ ਤੇ ਫਿਰ ਸਿੰਘ ਤੋੜਨ ਤੋਂ ਬਜਾਏ ਮੁਨਾਸਿਬ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਥੋੜੇ ਦੇਰ ਲਈ ਕੋਈ ਦੂਸਰੇ ਲੋਕ ਆ ਕੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢ ਦੇਣ ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਟਾਈਮ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਉਹਨੂੰ ਟ੍ਰੀਟ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। तो क्विड प्रोको का ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਫਾਰਮੂਲਾ ਆਇਆ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਤਹਿਤ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਉਹ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਔਰ 27ਵੀਂ ਤਰਮੀਮ ਦੇ ਬਾਅਦ ਪੈਸੇ ਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ ਤੇ ਆ ਗਈਆਂ ਸੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਇਖਤਿਆਰ ਵਿੱਚ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਰੁਕ ਗਈ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਖੁਦ ਹੀ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਹੈ कि जनाब इस तरह रुक के और फस के जड़ा है असी अगे नहीं बढ़ सकते, तो लिहाजा हुण जिहड़ी है थोड़ी थोड़ी मतलब इत्थां खुलियां ने कि ठंडी हवा आ सके अंदर। तो इस वेले अगर ये सब कुछ हो जाता है तो फिर एक माहौल टेंशन घट होएगी। खतरा जिहड़ा इस वेले हुकूमत नूं और हुकूमती जिहड़े इदारियां नूं वो ये है कि ज़बान दा की करांगे अगर थोड़ा ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਤੇ ਫਿਰ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦਾ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ। और ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜਾ बहुत कुछ बोलिया ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੋਵੇਗਾ, आदमी जो कहता है आदमी जो सुनता है जिंदगी भर वो सदाएं पीछा करती हैं। ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੀਆਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਮੀਦ ਹੈ ਸਭ ਸਮਝ ਵੀ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ ਨਾ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹਜੇ ਸਾਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਵੈਸੇ ਦਰਾਨੀ ਸਾਹਿਬ ਹਜੇ ਸਾਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਖੁੱਲ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ। ਹਾਂ, ਉਹ ਤੇ ਖੁੱਲ ਕੇ ਹੋਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਚਲੋ ਅੱਲਾਹ ਖੈਰ। ਥੋੜਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਟਕਰਾ ਟੁਕਰਾ ਮਾਰਦੇ ਰਹੋ ਤੇ ਰਸਤਾ ਫਿਰ ਬਣ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਨੇ, ਵਿੱਥਾਂ ਖੁੱਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਧਰਤੀ ਦਾ। ਅੱਛਾ, ਵੈਸੇ ਦਵਾਨੀ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਜਿਹੜੇ ਸਿਆਸੀ ਮੁਸ਼ੀਰ ਰਾਣਾ ਸਨਾਉਲਾ ਨੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜੀ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਨੀਏ ਪੀਟੀਆਈ ਦੇ ਸਿਹਤ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਜਗ੍ਹਾ ਮੁੰਤਕਿਲ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਨੀਏ ਪੀਟੀਆਈ ਨੂੰ ਬਰਨਿੰਗਾਲਾ ਮੁੰਤਕਿਲ ਕਰਨਗੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਜਗ੍ਹਾ ਜਾਂ ਹਸਪੀਟਲ ਜਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਸਾਰ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਹੀ ਰਹਿਣਗੇ?
ਦੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ihtimal ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਵੀ ਮੁੰਤਕਿਲ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੁਫ਼ਤਾਰ ਹੈ ਉਹਦਾ ਕੀ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਹਾਂ, ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੁਫ਼ਤਾਰ ਤੋਂ ਇਹ ਯਕੀਨਨ ਘਬਰਾਉਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹਦੀ ਤਾਕਤ ਤੋਂ ਵੀ ਘਬਰਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਦੇਖੋ ਇਸ ਸਾਰੇ ਅਰਸੇ ਚ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਗੁਜ਼ਰਿਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਚੇਅਰਮੈਨ PTI ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਚੀਵਮੈਂਟਸ ਕੀਤੀਆਂ। ਇੱਕ ਤੇ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮਿਥ ਨੂੰ ਗਲਤ ਸਾਬਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦੂਜਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮਿਥ ਨੂੰ ਵੀ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਖਲੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਹਕੂਮਤ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਵੀ ਤੀਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇੱਕ ਤਹਿਰੀਕ ਔਰ ਇੱਕ ਮੁਤਹਰਿਕ ਔਰ ਇੱਕ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪੋਪੂਲੈਰਿਟੀ ਦੇ ਅਪਵਰਡ ਗ੍ਰਾਫ ਨੂੰ ਮੇਨਟੇਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਚੀਵਮੈਂਟਸ ਨੇ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਵੀ ਅਚੀਵਮੈਂਟਸ ਨੇ। ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਇਹ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁੰਤਖਬ ਨਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਵਜੂਦ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ 2-2.5 ਸਾਲ ਟੋਰ ਲਿਆ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹਰਹਾਲ ਉਹ ਇਹ ਸੋਚ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਹੋਵੇ ਭਲੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁਝ ਅਚੀਵਮੈਂਟਸ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਵਾਮ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤਾਸੁਰ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਇਹ ਅਚੀਵਮੈਂਟ ਹੈ। ਤੀਜਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਰੀਸੈਂਟ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਖਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਸਮਝਦੇ KPK ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਲਾਈਨ ਤੇ ਲੈ ਆਏ ਨੇ। ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫੀਲਡ ਵਿੱਚ ਕਿਆਦਤ ਹੈ ਉਹ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਲੀਡ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਉਹ ਆਪਣੀ ਹੁਣ ਦੋਵੇਂ ਪਾਸੇ ਅਚੀਵਮੈਂਟਸ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਅਚੀਵਮੈਂਟਸ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੈਟਲ ਡਾਊਨ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਖੋ ਵੈਸੇ ਦੁਰਾਨੀ ਸਾਹਿਬ ਅਚੀਵਮੈਂਟਸ ਵਰਸੇ ਅ ਲੋਟ ਆਫ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨਸ ਵੀ ਨਾਲ ਚੱਲਦੀਆਂ ਪਈਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਦੇ ਮੁਆਵਨੇ ਖਸੂਸੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਮਹਿਮੂਦ ਖਾਨ ਅਚਕਜ਼ਈ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਔਰ ਬਾਨੀ PTI ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਛੇਤੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਵੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਔਰ ਇਹ ਅਚਾਨਕ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ। ਇਹਦੀ ਇੱਕ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਾਂਗੀ ਬੇਸਿਕ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਹੈ, ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਇਹ ਕਿ ਸਲਮਾਨ ਸਫਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜੀ ਕਿਸੇ ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਵੀ ਜਦੋਂ ਅੱਖਾਂ ਦਾ ਮੁਆਇਨਾ ਕਰਾਉਣ ਤਾਂ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਤੇ ਉਸ ਦਰਖਾਸਤ ਨੂੰ, ਉਸ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਮੁਸਤਰਦ ਕਰਤਾ। ਲੇਕਿਨ ਮਹਿਮੂਦ ਖਾਨ ਅਚਕਜ਼ਈ ਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਉਹ ਮੁਤਵੱਕੇ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਂਬਰਸ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾਈ ਜਾ ਰਹੀ, ਇਹਦੀ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਉਹੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਨਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੁਣ ਇਸ ਵੇਲੇ ਗਾਰੰਟਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਵਕਤ ਹੈ। ਟਾਈਮ ਗਾਰੰਟੀਜ਼ ਮੂਵ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਜਨਾਬ ਵਕਤ ਦੇ ਤਹਿਤ ਟੈਸਟ ਕਰੋ ਔਰ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾबिक ਸਲਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸੀ ਉਹ ਕਾਮਯਾਬ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਬਾਹਰ ਆਈ ਉਹ ਉਹੀ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਬਲੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਸੀ ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਡਾਇਵਰਜਨ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮਹਿਮੂਦ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸਰਟਨ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਉਹੀ ਕੁਝ ਕਰਨਗੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮਤਲਬ ਤੈਅਸ਼ੁਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਉਹ ਕੋਈ ਬਿਲਕੁਲ ਕੋਈ ਰੈਟਲ ਕ੍ਰੀਏਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨਾਲ। ਉਹ ਵੈਸੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਮੁਤਾਤ ਬੰਦੇ ਨੇ। ਤੀਜੀ ਤਰਫ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਫੈਮਿਲੀ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਗੈਰ ਸਿਆਸੀ ਵੀ ਨੇ, ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਅਨਪ੍ਰੈਡਿਕਟੇਬਲ ਵੀ ਨੇ, ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਉਹ ਟਾਈਮ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਲੇਕਿਨ ਮੇਰਾ ਆਪਣੀ ਓਪੀਨੀਅਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੀ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਕੁਇਟ ਪ੍ਰੋ ਕੋ ਦਾ ਵਰਡ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ, ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਸਾਡੀ ਹਿਸਟਰੀ ਨੇ ਇੱਕ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਿਆਸੀ ਮੁਖਾਲਿਫ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਭੁੱਟੋ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਭੁੱਟੋ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਅਸੈਸੀਨੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਨਤੀਜੇ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਅੱਜ ਵੀ ਭੁੱਟੋ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਬੀਬੀ ਨੂੰ ਅਸੈਸੀਨੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਅੱਜ ਵੀ ਬੀਬੀ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਤੇ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਇਹ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਅੱਛਾ ਲੈਸਨ ਹੈ ਅਗਰ ਹਕੂਮਤ ਤੇ ਵਕਤ ਇਸ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲਵੇ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਗੱਦਾਰ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਲਕ ਦੁਸ਼ਮਣ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਔਰ ਮਤਲਬ ਐਕਸਟ੍ਰੀਮ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹਰ ਮਤਲਬ ਐਕਸਟ੍ਰੀਮ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਥੋੜੀ ਜੀ ਲਚਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਅਗਰ ਤੁਰਿਆ ਜਾਏ ਤੇ ਸਭ ਤੁਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਵੇਲੇ हुकूमत ने ये फैसला किया हुआ है कि उन्होंने जनाब ऑपोजिशन ਨੂੰ गद्दार से पता नहीं मकार से मुल्क दुश्मन से दहशतगर्द सब कुछ ਹੁਣ ਇਹ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਥੋੜੇ ਦੇਰ ਲਈ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ। ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਅੱਗ ਮਤਲਬ ਤੇਲ ਦੀ ਧਾਰਾਂ ਨਿਕਲ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਅੱਗ ਬੁਝਾਉਣ ਲਈ। ਚਲੋ ਮਤਲਬ ਲਾਈਕ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਹੋਈ ਕਿ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਜਿਹੜਾ ਰਿਲੀਫ ਹੈ ਉਹ ਵੱਡਾ ਤਾਂ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਔਰ ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਰਿਲੀਫ ਦੇ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਐਸਪੈਕਟ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ
ਤੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਐਸਪੈਕਟਸ ਨਾ ਹੀ ਹੋਣ। ਦੁਰਾਨੀ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਤੁਸੀਂ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ। ਔਰ ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਜੇ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੇ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬ੍ਰੇਕ ਦਾ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਬਾਰਾ ਮਿਲਦੇ। ਵੈਲਕਮ ਬੈਕ ਨਾਜ਼ਰੀਨ। ਔਰ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਤਾਰੀਖ ਰਕਮ ਹੁੰਦੀ ਪਈ ਹੈ। 15 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇੱਕ ਤਵੀਲ ਦੌਰ ਇਕਤਦਾਰ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਵਾਮ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਕਿਆਦਤ ਦੇ ਇੰਤਖਾਬਾਤ ਵਾਸਤੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਨਿਕਲ ਪਈ ਹੈ। ਸ਼ੇਖ ਹਸੀਨਾ ਵਾਜਿਦ ਦੇ ਇਕਤਦਾਰ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਇੰਤਖਾਬਾਤ ਨੇ ਔਰ ਪੂਰਾ ਮੁਲਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇੱਕ ਮੋੜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਢਾਕਾ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਚਟਾਗੰਗ ਤੱਕ ਔਰ ਦਹੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਮਰਾਕਜ਼ ਤੱਕ ਪੋਲਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਬਾਹਰ ਲੰਮੀਆਂ ਕਤਾਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਲੋਕ ਸਿਰਫ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੇ, ਬਲਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮੁਸਤਕਬਲ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਨਿਕਲੇ। ਪਾਕਿस्तानी वक्त के मुताबिक सुबह तकरीबन कोई 6:30 बजे वोटिंग का अमल शुरू होया, जो कि सपहर 3:30 बजे तक जारी रहेगा। मुल्क भर दे विच 299 हलकियां दे विच पोलिंग हुंदी पई है और एक नशिस्त दे उत्ते उम्मीदवार दे इंतकाल दे बाइस इंतखाब मुलतवी कीता गया। पार्लीमेंट दी 300 बराह-रास्त नशिस्तां दे विच हुकूमत बनाउण वास्ते 151 नशिस्तां दे उत्ते अक्सरियत जरूरी है। इस तो इलावा खवातीन वास्ते 50 मखसूस नशिस्तां और चंद नशिस्तां टैक्नोक्रेट्स वास्ते रखियां गई हैं। इस इंतखाबी मार्के दे विच असल मुकाबला बांग्लादेश नैशनलिस्ट पार्टी और जमात इस्लामी दे ज़ेरे क़यादत इत्तेहाद दे दरमियान है। BNP की तरफों साबिक वज़ीर आज़म खालिदा ज़िया दे बेटे तारिक रहमान वज़ारत उज़्मा दे उम्मीदवार और दूसरे पासे जमात इस्लामी दे अमीर शफीकुर रहमान मजबूत उम्मीदवार के तौर पर सामने आए। नैशनल सिटीजन पार्टी जिन्हों के जैनजी की जमात आख्या जाता है, वो जमात की जी हैगी जमात इस्लामी के इत्तेहाद का हिस्सा है और इनू किंग मेकर भी करार दिता जा रहा है। इस इलैक्शन की खास गल यह है कि नौजवान वोटर्स ने 12 करोड़ तो ज़्यादा रजिस्टर्ड वोटर के विचों 44% नौजवान ने। अंदाजा यह है कि 3 करोड़ तो ज़्यादा नवे नौजवान वोटर्स पहली बारी वोट पाउणगे। यही वजह है कि मुबसरीन इन्हां सारे इंतखाबात नूं बांग्लादेश की 55 साला तारीख का एक अहम तरीन इंतखाब करार देंदे पे। जैनजी नूं जुलाई के इनकलाब का हीरो आख्या जा रहा है और हुण यही नस्ल सियासी नक्शा बदलने वास्ते भी तैयार खड़ी है। इलैक्शन कमीशन के मुताबिक अमनो अमान बरकरार रखने वास्ते मुल्क भर दे विच 9 लाख तो ज़्यादा सिक्योरिटी एहलकार लाए गए ने। फौज, पुलिस और दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारे पोलिंग स्टेशन के उत्ते मौजूद ने और 90% पोलिंग स्टेशन के उत्ते CCTV ਜਿਹੜੇ कैमरे ने वो भी नस्ब किए गए ताकि जी शफाफियत है उन्होंने यकीनी बनाया जा सके। चीफ इलैक्शन कमिश्नर AMM नासिरुद्दीन ने वाजे किया है कि इस बार कोई स्ट्रैटेजिक इलैक्शन जो नहीं होएगा और ना ही कोई बैलेट बॉक्स जो जी खून की रवायत है वो बार बार दोहराई जाएगी। उन्होंने मुताबिक बांग्लादेश जमहूरीयत की ट्रेन के उत्ते सवार हो गया और छेती आपकी मंजिल भी हासिल कर लेगा। ढाका दे विच वोट पाउण तो बाद चीफ इलैक्शन कमिश्नर ने कहा, उन्होंने आख्या कि जी शदीद धुंध दे बाइस सुबह सवेरे पिंड के इलाकों के लंबिया कतारां मैनूं देखण नूं मिलियां। खवातीन और नौजवानों की वड्डी तादाद जिहड़ी वोटिंग दे विच हिस्सा लैंदी पई है। उन्होंने यह भी आख्या कि अगर आवाम नूं एतमाद ना हुंदा ते ओह घरां चों बाहर निकलदी ही ना। ताहम उन्होंने यह भी खबरदार किया है कि सोशल मीडिया और मसनूई जहानत के जरिए ये जड़ियाँ झूठियां खबरां फैलाइयां जा रही ने, ये मालूमात वास्ते एक बहुत बड़ा चैलेंज भी है। 50% तो जायद गुमराहकुन मवाद मुल्क तो बाहर जिहड़ा ना वो फैलाया जा रहा है। दूजे पासे जमात इस्लामी के अमीर शफीकुर रहमान ने वोट पाउण तो बाद इंतखाबात नूं बांग्लादेश वास्ते एक अहम मोड़ भी करार दिता है। उन्होंने आख्या कि जी आवाम तब्दीली चाहते हैं और असीं तब्दीली के हकदार भी हैगे। अच्छा, बहरहाल इस ताज़ा तरीन जी सूरत हाल हैगी है जी ढाका दे विच चलदी पई है, उहदे बारे च गलबात करनगे। मेरे नाल मौजूद ने जो कि इस वक्त ढाका दे विच ही मौजूद ने पाकिस्तान के सीनियर तजियाकार माजिद निजामी साहब। माजिद साहब, वेलकम करने अपने प्रोग्राम दे विच। और पहला सवाल मैं करना चाहांगी कि बांग्लादेश दे विच 15 साल बाद ये इलैक्शन हुंदा पिया, ये पहला इलैक्शन है जो कि हसीना वाजिद और खालिदा ज़िया तो बगैर हुंदा पिया। मजमूई तौर पर तुसीं वैसे किस तरह का माहौल बांग्लादेश दे विच देखदे पे हैं? जी बहुत शुक्रिया तुहाडा। गल बिल्कुल ठीक है कि 15 साल जिहड़े इलैक्शनस होए ने उन्हां तिन्नां इलैक्शनां दे अंदर बड़े मसले मसाइल सन ते अपोजिशन ते इंटरनेशनल ऑब्जर्वर्स जिन्ने भी सी कंप्लेंट कर रहे सी। उन्हां दी शिकायत ये सी कि इन्हां इलैक्शनां दे अंदर रिगिंग हुई है, ट्रांसपेरेंसी नहीं है। इस वास्ते जिहड़े इलैक्शनस हो रहे ने, इस तो पहले सानू याद रखना चाहिए कि 2 साल पहले जिहड़े मुजाहरे होए सन ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਸੀਨਾ ਵਾਜਿਦ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਚਲੀ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ
ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਟਰਾਂਸਪੇਰੈਂਸੀ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਪੋਲਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨਸ ਵੀ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਮੁxtਲਿਫ ਸਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਗਿਆ ਹਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਵਾਕਿਆ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ, ਨਾ ਰਿਪੋਰਟ ਹੋਇਆ ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕੀਏ ਕਿ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਟਰਾਂਸਪੇਰੈਂਸੀ ਹੈ ਉਹ ਮੁਤਾਸਿਰ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਪੋਲਿੰਗ ਹੈਗੀ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਵੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਖੌਫ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੋਟ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਹੁਣ ਵੇਖਣਾ ਕਿ ਉਹ ਜਮਾਤ ਇਸਲਾਮੀ ਵੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ BNP ਨੂੰ ਵੋਟ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਮੰਜ਼ਰਨਾਮੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋਗੇ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜੋਸ਼ ਔਰ ਵਲਵਲਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਔਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਜੋਸ਼ ਤੇ ਵਲਵਲਾ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਹੈ। ਦੋ ਜਿਹੜੇ ਪੋਲਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨ ਹੋਣੇ ਮੈਂ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕੀਤੇ ਨੇ, 1-2 ਵਜੇ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਮਾਮਲਾ ਸੀ ਉਹ ਤੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਲੋ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਸਪੀਡ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਗਈ ਤੇ ਦੁਪਹਿਰ ਤੱਕ ਵੀ ਕਈ ਪੋਲਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਰਿਜ਼ਲਟਸ ਇਹ ਮਿਲ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ 60% ਟਰਨਆਊਟ ਹੈ। ਤੇ 60% ਟਰਨਆਊਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਦੁਪਹਿਰ ਤੱਕ ਤੇ ਸ਼ਾਮੀ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜਾ ਟਰਨਆਊਟ ਸੀ ਉਹ ਹੋਰ ਉੱਤੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਗਰ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰੱਖੀਏ ਤੇ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਵਾਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਲੋਕੀ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਵੋਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਦੂਸਰੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਯੂਥ ਦੀ ਕੀਤੀ ਉਹ ਬੜੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਢਾਣ ਵਾਸਤੇ ਯੂਥ ਨੇ ਬੜੀ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਚੱਲੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਕੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਫਿਰ ਰਿਫਾਰਮਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਏਜੰਡਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਹਕੂਮਤ ਆਏਗੀ ਉਹ ਆਵਾਮ ਦੇ ਮਸਾਇਲ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਇਨਕਲਾਬੀ ਇਕਦਾਮਾਤ ਕਰੇਗੀ। ਤੇ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਯੂਥ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਮੰਨ ਕੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਨਵੀਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਏਗੀ ਉਹ ਸਾਰੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ 180 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਵੇਖੇਗੀ, ਉਹਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰੇਗੀ। ਕੋਈ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣੇ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਉਹ ਬਣਾਏਗੀ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਯੂਥ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਇਸ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁੱਟ ਖਾਧੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ। ਅੱਛਾ, ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੰਤਖਾਬੀ ਮਾਰਕਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਨੈਸ਼ਨਲਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਔਰ ਜਮਾਤ ਇਸਲਾਮੀ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ੇਰੇ ਕਿਆਦਤ ਹੈ ਉਹਦੇ ਇਤਿਹਾਦ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਕਿਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੱਲਾ ਹੈ ਉਹ ਭਾਰੀ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਪਿਆ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਸ ਬਾਰੇ 3 ਵੱਡੇ ਸਰਵੇ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਤਿੰਨੋਂ ਸਰਵੇਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਉਹ ਬੜੀ ਦਿਲਚਸਪ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਰਵੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੁਝ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਮਾਤ ਇਸਲਾਮੀ ਅੱਗੇ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ BNP ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਟੋਟਲ ਇੱਥੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁਕਾਬਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬੜਾ ਸਖਤ ਹੋਏਗਾ। ਤੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜਿਹੜਾ BNP ਦਾ ਵੋਟਰ ਹੈ ਉਹ ਐਕਟਿਵ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਹੈ ਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਜਮਾਤ ਇਸਲਾਮੀ ਅੱਗੇ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਹੈ ਜਾਂ ਯੂਥ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਹੈਗਾ ਉਹ ਵੋਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਨਵਰਟ ਹੋਏਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਅਗਰ ਤੇ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਯੂਥ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਮਾਤ ਇਸਲਾਮੀ ਨਾਲ ਅਲਾਈਅੰਸ ਹੈਗਾ ਉਹ ਵੀ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਜਮਾਤ ਇਸਲਾਮੀ ਵੀ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਅੱਛਾ, ਵੈਸੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਯੂਥ ਦੀ ਵੈਸੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਟਰਮ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੈਨਜ਼ੀਸ ਵਾਸਤੇ, ਇਸ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੈਨਜ਼ੀ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਬੜਾ ਇੰਤਹਾਈ ਅਹਿਮੀਅਤ ਦਾ ਹਾਮਿਲ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਅਹਿਮੀਅਤ ਦਾ ਹਾਮਿਲ ਹੈ? ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਵੋਟ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਵੋਟਰ ਟਰਨ ਆਊਟ ਹੋਏਗਾ ਜੈਨਜ਼ੀ ਦੀ ਤਰਫੋਂ? ਦੇਖੋ ਜੀ, 45 ਲੱਖ ਨਵਾਂ ਵੋਟਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਇਆ ਤੇ 45 ਲੱਖ ਇੱਕ ਬੜੀ ਤਾਦਾਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ 18 ਤੋਂ 36 ਸਾਲ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਯੂਥ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ 4 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਬਲਕਿ 5 ਕਰੋੜ ਦੇ ਆਸੇ-ਪਾਸੇ ਹੈ। ਤੇ 5 ਕਰੋੜ ਅਗਰ ਯੂਥ ਦਾ ਵੋਟਰ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਆਪਣਾ ਰੋਲ ਪਲੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਟਾ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕੀਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਰਾਂ ਖਾਧੀਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਟਾ ਸਿਸਟਮ
ਵੀ ਖਤਮ ਕਰਵਾਇਆ ਤੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵੀ ਖਤਮ ਕਰਵਾਈ। ਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਲੱਗਦਾ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿਰਦਾਰ ਹੈ ਉਹ ਬੜਾ ਅਹਿਮ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਜਿਹੜੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਤੇ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਮੁੰਡੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਰਿਹਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ। ਅੱਛਾ ਦੇਖੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਔਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਤਾਲੁਕਾਤ ਨੇ ਹਸੀਨਾ ਵਾਜੀ ਦੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨੇ ਖਾਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਔਰ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਜਿਹੜੇ ਮਿਸਾਲੀ ਤਾਲੁਕਾਤ ਨੇ ਇਸ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਦਾਂ ਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ? ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਤੇ ਸਾਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲੋਕ ਇਲੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕਰ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਨਾ ਕੰਮ ਕਰੀਏ ਬਲਕਿ ਅਸੀਂ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰੀਏ। ਇਹ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਅਪਰੋਚ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ BNP ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਜਮਾਤ ਇਸਲਾਮੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਬੜਾ ਵੈਲਕਮਿੰਗ ਐਟੀਟਿਊਡ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਹੈ, ਮਿਲੇ ਵੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ 'ਚ ਵੀ ਗਏ ਆ ਤੇ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਇੰਡੀਆ ਨਾਲ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਸ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਸੋਵਰੇਨਿਟੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਬੜੀ ਮੁਤਾਸਿਰ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਮੁਲਕ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੇ ਉਹ ਬਰਾਬਰੀ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦ ਤੇ ਕਰੇ, ਇਹਤਰਾਮ ਨਾਲ ਕਰੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਤਿਆਰ ਆ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਮਤਲਬ ਲਾਈਕ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਇਹ T20 ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁਆਮਲਾ ਚੱਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ T20 ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਹੈ ਉਹ ਨਾ ਸਿਰਫ ਬਹਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਬਲਕਿ ਉਹਨੂੰ ਬੁਲੰਦੀਆਂ ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਰੱਦ-ਏ-ਅਮਲ ਆਇਆ ਹੈ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਵਾਮ ਦਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ? ਵੈਸੇ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ ਬੜੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੈਗੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹਕੂਮਤ ਹੈ ਉਹਨੇ ਬਕਾਇਦਾ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਸਫਾਰਤੀ ਅਮਲਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ PCB ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਰਾਬਤੇ 'ਚ ਹੈਗੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਟੈਸਟਿੰਗ ਟਾਈਮ ਹੈਗਾ ਸੀ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਹਿਕਮਤ ਅਮਲੀ ਅਪਣਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਕਰਾਇਆ ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਇੱਥੇ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਲਚਰ ਹੋਵੇ, ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਹੋਵੇ, ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਕੋਈ ਪੁਰਾਣੇ ਮਸਲੇ ਮਸਾਇਲ ਹੈਗੇ ਸਨ ਉਹ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅੱਗੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਮੁਸਤਕਬਲ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚੀਏ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਯੂਥ ਹੈਗੀ ਹੈ ਦੋਵਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਉਹ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਵੈਸੇ ਮਾजिद निज़ामी ਸਾਹਿਬ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਸੀਨਾ ਵਾਜੀ ਦੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਇੱਕ ਖਾਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਝੁਕਾਓ ਸੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦਾ, ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਨੇ ਇਹ ਕਿੰਨੀ ਇੱਕ ਅਹਿਮੀਅਤ ਦੇ ਹਾਮਿਲ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਾਸਤੇ ਵੀ? ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਬੜਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਹੈ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਰਹੱਦ ਹੈਗੀ ਉਹ ਸਾਂਝੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪੜੋਸੀ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹ ਬਦਲੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਕੋਈ 50 ਦੇ ਕਰੀਬ ਛੋਟੇ ਵੱਡੇ ਦਰਿਆ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਜਾਂ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਇੰਡੀਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮੌਕਫ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜੀ ਸਾਡੀ ਰੈੱਡ ਲਾਈਨ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੀਥਿੰਕ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਆਪਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੋਂ ਜਮਾਤ ਇਸਲਾਮੀ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਮੀਰ ਸ਼ਫੀਕੁਰ ਰਹਿਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਰਾਬਤਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਮਿਲ ਕੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਵਾਮੀ ਲੀਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੰਡੀਆ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਆ ਉਹਨੇ ਤਾਲੁਕਾਤ ਖਰਾਬ ਹੀ ਕਰਨੇ ਨੇ ਜਾਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਅੱਛੇ ਵਰਕਿੰਗ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਸਕਦਾ। ਅਗਰ ਉਹਨੂੰ ਅਕਲ ਆ ਜਾਏ ਜਾਂ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੋਚ ਲੇ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਖਿੱਤੇ ਵਾਸਤੇ ਬੜਾ ਬਿਹਤਰ ਹੋਏਗਾ। ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਸੋਚਣਗੇ, ਅਵਾਮੀ ਲੀਗ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜੀ ਸਪੋਰਟ ਰਹਿ ਵੀ ਗਈ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਮੁੱਕ ਜਾਏਗੀ। ਯਾਨੀ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੀ ਔਰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਟਾਈਮ ਟਸਲਬਾਜ਼ੀ ਜਿਹੜੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਮਜ਼ੀਦ ਅੱਗੇ ਕਸ਼ੀਦਗੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਹਕੂਮਤ ਆਏਗੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੰਡੀਆ ਕੀ ਸਲੂਕ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੈਲਕਮ ਕਰਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟਵੀਟਸ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਤੇ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਥੋੜਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਤਾਲੁਕਾਤ ਬੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਵਾਪਸ ਜਾਣਗੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਅੱਛਾ ਬਿਹਤਰ ਤਾਲੁਕ ਹੋਏਗਾ। ਛੋਟਾ ਮੋਟਾ ਤਾਲੁਕ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਅੱਗੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਗੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ।
ਮਾਜਿਦ ਨਿਜ਼ਾਮੀ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਤੁਸੀਂ तमाम ਜਿਹੜੀ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਹੈ ਤੋਂ ਆਗਾਹ ਕੀਤਾ। ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਕਤ ਹੈ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੁਹਾਡਾ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਏਗੀ ਅਗਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਦੋਂ ਲਈ ਅੱਲਾ ਨਿਗਹਿਬਾਨ।